گفتگو با خود یا در خلوت اندیشه ها برای کلی ساکنان تاجیکستان با افتخار ابراز داشته توانیم که در این کار بزرگی زمان در انشاءات تاریخی و ماندگار و بنیادی و کشورساز چی سهم داشتیم. اینجا هم روغون است. بله، همان موضع آوازدار که بزرگترین عمل 1000 ساله و پشتیبان آرزوهای فرزندان ملت از قدیم تا قدیم عملی می شوند و عملی شدن کلی آرزوهای 1000 ساله رو محض سزاوار روی کار آمدن این انشاءات بنیادی و کشورساز و ملتزا اساس می گذارد. ولی این لحظه من همچون یک شاهدی عملی شدن این طرح بزرگی زمان انشاءات بنیادی و کشورساز و ملتزا پیش از همه از خودم، بعد از اطرافیانم، خاصه از جوانان کشور و مهاجران مهنتی که در دور و نزدیک به خاطر زندگی خویش و پیوندانشان فعالیت دارند، پرسیدنی هم که در این عمل خیری سازنده و بنیادی و کشورساز ملتزا چی سهم دارند؟ آیا هر کدام ما می توانیم در آینده به اطرافیان خود، به پیوندان و پسوندان خویش با افتخار ابراز داشته توانیم که در این کار بزرگی زمان در انشاءات تاریخی و ماندگار و بنیادی و کشورساز چی سهم داشتیم؟ آیا ما میدونیم که برای رسیدن به آرمان‌های ازلی ملی چی چسب و تلاش، چی مهلت، چی فرصت لازم است؟ شما یک مرتبه بیایید اندیشه کنیم همراه که در گرد و اطراف ما در این شب روز چه حادثه ها رخ میدهند و کی در این عمل ها چی سهم دارد. دور نرفته ما دو مملکتی در پهلوی تاجیکستان جا گرفته رو مثال میاریم. یکی همزبانان همزمانی ما، مردم خراسان بزرگ، امروزه افغانستان علم دیده که چشم کلی سرمایه داران عالم به آنجا نگرانیده شده است، چون که افغانستان سر تا به پا گنج است. سبب 300 سال باز در آنجا جنگ ادامه یافتن محض انا همین گنج بزرگی خدا داده است که آن را صاحب وطن در دوام 1000 ساله ها صاحبی کردن نتوانست و امروز سبب بدبختی های زیادی آن سرزمین و خلق و قومی در آنجا به سر برده گشته ایستاده است. اخلاً همین 300 سال آخر که اجنبیان از دور و نزدیک به اینجا سر در آوردند و جنگی دهشت انگیز را پیش آورده، اولا انگلیس ها، بعد روس ها آن را صاحب شدند و باز در دوره های آخر ما شاهد بودیم که زیاده از 20 سال اینجا مردم امریکا گویا تنتنه داشتند ولی هیچ کس موفق نشد. ولی به هر حال سبب اساسی و دست یغماگران افتادن بایگری این سرزمین پر از گنج محض ساکنان آنند که با هم اتفاق اهل نیستند و ما این رو هم شاهدیم که همگی بیش از 30 سال مقدم وقتی که شوروی ابرقدرت در آنجا شکست خورد و دهشتش به تاجیکستان کوچید، احمدشاه مسعود حاکمیت را به دست آورد و جمهوری افغانستان را به جمهوری اسلامی بدل ساخت. ولی متاسفانه بدبختی های تازه داخلی پیش آمدند و او به خاطر آنکه پایتخت افغانستان تاریخی به خاکی ارسان نشود به کوه پشته برآمد و اکنون باز همون جنگ امروز هم ادامه دارد و یک قدم این طرف میگذاریم و چشم به جمهوری چین میافکنیم
ва мебинем ки ӯ дар қиёси Афғонистон ягон шароити имконияти сазовори табиӣ ва хазинаҳои умедии ҳазорсоларо соҳиб нест, вале имрӯз чин бо фаъолияти дастоҷамъии сокинонаш бозори тамоми ҷаҳонро гирифта. чӣ тавр онҳо ба ин муваффақ шуданд, ҳоло он ки аҳолии чин 10-20 ҳазор не миллион маротиба аз аҳолии Афғонистону Тоҷикистон бартарӣ дорад ва хӯрондану пӯшондани ин мардуме ки 6/1 аҳолии ҷаҳонро ташкил медиҳад кори осон нест. вале мо мушоҳида мекунем ки бародарони хитоӣ на танҳо мардуми худи чинро, балки қариб тамоми талабгорони тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи ҷаҳонро таъмин мекунанд. ба кадом гӯшаву канори ҷаҳоне ки сар занем, мебинем ки бозор дар ихтиёри мардуми чин аст. сабаби инро медонед чӣ аст? шояд, вале ин лаҳза ман дар ин мавзеи таърихӣ ва мондагоро кишварсозу миллатзои диёр ёдовар мешавам ки мардуми ин сарзамини ҷабру таърих кашида барои пеш аз ҳама ба даст овардани озодӣ, истиқлоли комил ва ваҳдати сартосарӣ 1000 сол муқаддам сад оғоз карданд ба сохтмони садди бузурги чинӣ, ки ҳамаи шумо медонед ки ҳамин мамлакати бузургро мардум хеста атрофашро сангдевол карданд ва он дар як рӯзу 10 рӯз дар 100 солу 200 сол сохта нашуд, вале дар давоми 1000 соле ки зарурати сохтмони ин ормони миллӣ барои мардуми чин ба хотири сулҳу ваҳдат, тинҷиву оромӣ ва истиқлоли давлат аз баҳри он нагзаштанд ва дар давоми 1000 сол ки шояд 50, 100, 200 ҳоким иваз шуд, шаклҳои гуногуни давлатдорӣ тоб хӯрда, тағйир хӯрда ба шаклҳои гуногун пеш рафтанд, ҳокимони гуногуне сари қудрат омаданд, вале аз амалӣ шудани ин ормони миллии хеш даст накашиданд. акнун шумо дар қиёси ин амал ба чӣ мукофот соҳиб шудани бародарони чиниро акнун мебинед ки бо ҳамон дастоҷамъӣ ба пеш рафтан ба ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ дар оромиву тинҷӣ ба даст овардаашон ончунон рушд карданд ки имрӯз кулли сокинони сайёра ба молу маводи хитой эҳтиёҷ дорад ва тамоми бозорҳоро бе ягон ҷангу хунрезӣ ва хушунат соҳиб шудааст. дар ин ҷо рӯёрӯ шояд бародароне ҳастанд эрод мегиранд ки моли чинӣ гӯё арзише надорад. ин вазъ дар Тоҷикистон ҳукмрон аст ва айби худи мо пеш омада. мо ки имконияти моли баландсифатро бо нархи ҳангуфт харидорӣ карда наметавонем, мувофиқ ба ҳамон ҷайби мо бародарони ҳамсояамон молу мавод истеҳсол мекунанд ва сифаташ ба ҳамон нархаш баробар аст. агар сифати моли чин оламгир намешуд, бозори дунёро соҳиб шуда наметавонист. барои ҳамин бояд ҳар кадоми мо вақте ки як суханеро гуфтанӣ мешавем ё пеш меорем, бояд андеша кунем ки ин амал чӣ тавр ва чӣ гуна ва ба кадом роҳу восита ба қуллаи мурод расид. акнун бармегардем ба Тоҷикистон, ба эъмори кохи нӯ ки пуштибони на танҳо имрӯзу фардо, балки ҳазорсола орзуву омоли фарзонафарзандони миллат аст ва барои ҳамин мо инро армоншикани ҳазорсола ном мебарем ва худо кунад ки мувофиқи нақша, мувофиқи амали имрӯза ва мувофиқи талаби замону меъёрҳои байналхалқӣ сазовор сохта мавриди истифода қарор гирад, зиндагии шоистаи имрӯзиёну пасовандон ва ҳазорсолаҳоро пуштибон мегардад ва ҳатто чӣ тавре ки сарвари кишвар таъкид медоранд, мо ободиву озодӣ ва ҳатто бардавомии истиқлоли комили давлати миллиро бе сазовор амалӣ шудани кохи нури Тоҷикистон тасаввур карда наметавонем. модоме чунин аст,
рӯёрӯ бед аз рӯи инсоф назди худ ақаллан ҳисобот диҳем ки мо дар амалӣ шудани ин амали созандаву бунёдии пуштибони ҳазорсола омолу орзуи фарзандони миллат чӣ саҳм дорем ё чӣ саҳм гузоштанием ки оянда дар назди пасовандони хеш дар назди аҳлу байту қавму авлоду аҷдоди худ ифтихор кунем ки мо дар ин амали мондагор саҳм доштем. баръакс ман баъзан мушоҳида мекунам ки хомхаёлҳое ба ин амали мондагору бунёдӣ ва кишварсози миллатзои диёр аз дуру наздик санги маломатафканданӣ мешаванд ки тоҷикистонро ба барқ таъмин карда натавонист. бародарон, як шӯхии шоири шаҳир, яке аз шахсиятҳои бисёр рӯшани охири асри 20 миллат, шодравон, шоири халқии Тоҷикистон Сафар Ашур ба ёдам мерасад ки мегуфт баъзе рафиқон ҳамин рӯз оиладор мешаванду хоҳиш доранд ки баъди 2 рӯз соҳиби бача бошанд. ин амалро шӯравии бузург дар давоми 60 сол бо тамоми ҳамон имкониятҳош сохта натавонист ё нахост, вале ба ҳар ҳол аз ҳамон 20 марти соли 1931 талош доштанд барои эъмори кохи нури Тоҷикистон, вале ба кадом хотире буд, ба кадом камбуду норасоиҳое буд ё чӣ нақшаи дигаре доштанд ки ин амали таърихии мондагор ва кишварсози миллатзоро эъмор накарданд. вақте ки истиқлоли давлати миллӣ пеш омаду ҷанги хонабарандози тақдирсӯзи шаҳрвандӣ доман паҳн кард, тару хушки диёр дар курдуди кудурати бародарон афтода билкул аз байн рафт. аз он ҷумла эъмори кохи нур ҳам ки қариб 60% он рӯёрӯи истифода қарор дошт. садди 335 метраи он ба баландии 40 метр қомат афрохта буд. 2 агрегати нахустин дар фишори паст барои истифода дар Тоҷикистон қарор доштанд, вале мо ба ҷои он ки дасти ба даст ин ормони ҳазорсоларо пуштибон гардем барои амалӣ шудани он часпу талош кунем, кашталгирӣ пеш гирифтем, ба майдонҳо баромадем ва кадом як орзуи аҷнабиёнро ба хотири гӯё расидан ба қуллаҳои мурод пуштибон гашта, тари хушки диёрамонро ба кураи курдуди кинаву кудурат афкандем. ва хайрият дар ҳамин айни авҷи даҳшатҳои сартосарии миллӣ шахси дилогоҳу мавридшинос ва хиратманду ҷасури миллие зимоми ҳокимиятро ба даст гирифту новобаста ба тамоми камбуду норасоиҳои хурду бузург, моливу иқтисодӣ, хушунатҳои минтақавию ҷаҳонӣ пофишорона ба эъмори ин кохи бунёдӣ асос гузошт ва дар давоми 15 соли баҳсу мунозираҳо, часпу талош ва ниҳоят созмон додани гурӯҳҳои назоратӣ Тоҷикистон муваффақ шид ки дар соли 2014 натиҷаи ташхиси байналхалқӣ бо пуштибонии молии Бонки ҷаҳонӣ ва ташхиси шахсиятҳои эътирофшудаи сатҳи ҷаҳонӣ моҳияти инро исбот сохтанд ва пас аз эълони моҳияти ин корхонаи бузурги созандаву бунёдӣ ки на танҳо дар Тоҷикистон балки дар минтақа назир надорад ва моҳияти онро дар оянда ҳам ягон корхонаи дигар ба дӯш бардошта наметавонад, кор ҷиддан оғоз ёфт. яъне то соли 2014 баҳсу мунозираҳо дар бораи бурду бохти ин корхонаи бузург идома дошт ва ҳатто баъзе ҳамсояҳо таҳдид мекарданд ки тайёранд барои барҳам додани ин амали пешгирифтаи тоҷику тоҷикистониён Тоҷикистон ва кулли тоҷикистонионро ба қурраи бало биафкананд. ва хушбахтона ба пофишории бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии сарвари дилогоҳи хеш
исбот кардем ки ин иншооти мондагору бунёдӣ ва таърихиву кишварсози миллатзо на танҳо барои Тоҷикистон, балки барои минтақа ва ҳатто барои як қисмати мамолики Шарқ хизматеро пеш меорад ки онро то ин замон ҳатто тасаввур кардан имкон надошт. барои ҳамин ин амали мондагору бунёдӣ ки бо заҳмати бисёр сангин рӯи кор омада истодааст, мо бояд назари хайру нек дошта бошем ва дар ду рӯ наздик бояд кӯшиш ба он кунем ки ақаллан бо андешаи хайр, бо ниятҳои бисёр гарму рӯшани худ дар амалӣ шудани ин тарҳи бунёдӣ саҳми худро ворид карда тавонем. ин амали мондагору бунёдӣ ва кишварсозу миллатзои диёр чӣ тавре ки сарвари кишвар ба таври ҳамешагӣ дар ин ҷо ва дар дигар мавридҳо вобаста ба ин таъкид медоранд, оянда садҳо шояд ҳазорон мӯъҷизае пеш меорад ки боиси ифтихори кӯли сокинони кишвар тамоми амалҳои рӯшанро ба хотири зиндагии шоистаи рӯшанбахши сарзамин ва масоҳатдорони он пуштубон мегардад.